بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم کتاب سنن نبی داؤد کا سبق نمبر 37 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے قسم کھانے اور نظر کے احکام اور مسائل کا بیان۔ تو اسی کے ضمن میں ہم مختلف عنوانات کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو پہلے یہ باب دیکھیے، باب ما یؤمر به من الوفاء بالنذر، یعنی کہ نظر کا پورا کرنا ضروری ہے یا نہیں، اس کا کیا حکم ہے۔ تو پہلے حدیث کی عبارت دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا الحارث بن عبيد ابو قدامة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف قال أوفي بنذرك قالت إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية قال لصنم قالت لا قال لبثن قالت لا قال أوفي بنذرك۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور بولی، یا رسول اللہ، میں نے یہ منت مانی تھی کہ جب آپ جہاد سے واپس تشریف لائیں گے تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنی نظر پوری کر۔ پھر اس نے عرض کیا کہ میں نے فلاں جگہ پر جہاں زمانہ جاہلیت میں لوگ جانور ذبح کیا کرتے تھے قربانی کروں گی، اس کی نظر مانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تو بت کے لیے قربانی کرے گی؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا، کیا غیر اللہ کے لیے قربانی کرے گی؟ اس نے کہا نہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو اپنی نظر پوری کر۔ تو دیکھیے یہاں پر انی نذرت ان اضرب علی رأسک بالدف قال اوفی بنذرک۔ تو یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بظاہر نظر بالدف معصیت کی نظر ہے، گناہ کی نظر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا کرنے کا کیسے کہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کیونکہ دف بجانے کی جو حیثیت تھی، اس حیثیت سے اس دف بجانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کے ساتھ واپسی پر اظہار خوشی تھا، اظہار سرور ہے، جس میں کفار اور منافقین کی تذلیل وغیرہ ہے۔ تو اس میں اس حیثیت سے عبادت کے معنی پیدا ہو گئے، تو اس میں اباحت آ گئی، اس لیے یہ نظر معصیت یعنی نافرمانی کی نہیں رہی، تو اس لیے اس کا پورا کرنے کا حکم فرمایا۔ پھر آگے فرمایا، قال لصنم قالت لا قال لوثن قالت لا۔ اب وثن جو ہوتا ہے وہ جاندار چیز کی شکل اور صورت کا گھڑا ہوا بت ہوتا ہے، اور صنم جو ہے وہ ان گھڑا بت یعنی پتھر درخت وغیرہ ہوتا ہے۔ یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفرم کر لیا اس سے کہ یہ جو جانور ذبح کیا جا رہا ہے یہ کہیں کسی بت کے نام کا تو نہیں ہے، کسی غیر اللہ کے نام کا تو نہیں ہے۔ تو جب اس میں کوئی ایسا امکان نہیں تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا کرنے کا حکم فرمایا۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وبه قال حدثنا داوود بن رشید قال حدثنا شعیب بن اسحاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو كلابة قال حدثني ثابت بن الزهاك قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينهر إبلا ببوبانة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنهر إبلا ببوبانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال هل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم۔ حضرت ثابت بن زہاک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے یہ نظر مانی کہ وہ مقام بوانا میں ایک اونٹ ذبح کرے گا۔ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے بوانا میں ایک اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے۔ آپ نے صحابہ کرام
रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन से पूछा कि क्या बुआना में जमाना जाहिलियत के बुतों में से कोई बुत था जिसकी वहाँ पूजा की जाती थी? सहाबा किराम ने अर्ज किया नहीं। फिर आपने पूछा क्या वहाँ कुफ्फार का कोई मेला लगता था? अर्ज किया नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया कि तू अपनी नजर पूरी कर, क्योंकि गुनाह में नजर का पूरा करना जायज नहीं है और इस चीज में नजर लाजिम नहीं आती जिसमें इंसान का कोई इख्तियार ना हो, यानी जिसमें आदम का बेटा मालिक नहीं, वो पूरा करना जायज नहीं। तो देखिए बुआना जो है वो दो हैं, एक तो मक्का मुकरमा के करीब पहाड़ से मुत्तसिल यानी पहाड़ से जुड़ा हुआ, और दूसरा मुल्क फारिस में, मगर फारिस वाली जगह बुआन है जो वाव की शद के बगैर है। तो हदीस में पहला बुआना जो जगह है वो मुराद है जो मक्का मुकरमा के करीब पहाड़ से मुत्तसिल थी। तो मतलब इसका ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने का मकसद इस बात पर तंबीह करना था कि मुसलमानों को अपने अक़वाल और अफ़आल और आदात में और इबादात में कुफ्फार के साथ मुशाबियत से बचना चाहिए। और पहली हदीस में जो दफ बजाने का हुक्म दिया था वो बाद में मनसूख हो गया था, इसलिए अपनी नजर को पूरा करने के लिए दफ बजाना अब मनसूख है। इसलिए इस जमाने की दफ को आज के ढोल बाजे पर क्यास नहीं किया जा सकता। अगला बाब देखिए, बाबू फिन नदरी फी मा ला यमलिकु, यानी कि आदमी को जिस बात का इख्तियार नहीं उसकी नजर मानने का क्या हुक्म है। तो पहले हदीस की इबारत देखिए, वबिही क़ाल हद्दसना सुलैमान इब्न हर्ब व मुहम्मद इब्न ईसा क़ाल हद्दसना हम्माद अन अय्यूब अन अबी क़िलाबता अन अबिल मुहल्लबी अन इमरान इब्न हुसैन क़ाल कानत अज़बाउ लिरजुलिन मिन बनी उक़ैल व कानत मिन सवाबिकिल हाजी क़ाल फउसिरा फ़अतन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा फ़ी वसाक़िन वन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हिमारिन अलैहि क़तीफ़तुन फ़क़ाल या मुहम्मदु अला मा तअख़ुज़ुनी व तअख़ुज़ु साबिक़तल हाजी क़ाल नअख़ुज़ुका बिजरीरति खुलफ़ाइका सक़ीफ़ा क़ाल व कान सक़ीफ़ु क़द असरु रजुलैन मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल वक़द क़ाल फ़ीमा क़ाल व अना मुस्लिमुन औ क़ाल वक़द अस्लमतु फ़लम्मा मज़न नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अबू दाऊद फ़हिमतु हाज़ा मिन मुहम्मद इब्न ईसा नादाहु या मुहम्मदु क़ाल व कान नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहीमन रफ़ीक़न फ़रजअ इलैहि फ़क़ाल मा शअनुका क़ाल इन्नी मुस्लिमुन क़ाल लौ क़ुल्तहा व अन्ता तमलिकु अम्रका अफ़लहता कुल्लल फ़लाहि क़ाल अबू दाऊद थुम्मा रजअतु इला हदीस सुलैमान क़ाल या मुहम्मद इन्नी जाइउन फ़अत्इमनी इन्नी ज़मआनुन फ़स्क़िनी क़ाल फ़क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िही हाजतुका औ क़ाल हाज़िही हाजतुहु फ़फ़ूदिय अर्रजुलु बअदु बिर्रजुलैनि क़ाल वहबस रसूलुल्लाहि अज़बाअ लिरहलिहि क़ाल फ़अग़ार अलमुशरिकून अला सरहिल मदीनति फ़ज़बहु बिलअज़बाइ क़ाल फ़लम्मा ज़हबू बिहा फ़असरु इम्रअतन मिनल मुस्लिमीन क़ाल फ़कानु इज़ा कान अल-लैलु युरीहून इबिलहुम फ़ी अफ़नियतिहिम क़ाल फ़नुफ़िमु लैलतन वक़ामत المرأة فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رقى حتى أتت على الأظباء قال فأتت على ناقة ذلول مجرسة قال فركبتها ثم جعلت لله عليها إن نجاها الله لتنهرنها قال فلما قدمت المدينة عرفت الناقة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأرسل إليها فجيء بها وأخبر بنزرها فقال بئس ما جزيتها أو جزتها إن الله أنجاها عليها لتنهرنها لا وفاء لنظر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم قال أبو داود والمرأة هذه امرأة أبي ذر۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عزبہ بنی اقیل میں سے ایک شخص کی اونٹنی تھی
اور یہ ऊँटनी इन जानवरों में से थी जो कि इंतजाम की गर्ज से हाजियों के आगे जाती थी। फिर वो शख्स यानी अज़बा का मालिक जंग में कैदी बना लिया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बांध कर लाया गया। उस वक्त आप एक दराज गोश पर सवार थे जिस पर एक चादर पड़ी हुई थी। वो शख्स बोला, ए मोहम्मद, तुम मुझको किस जुर्म में पकड़ते हो और इस जानवर को जो हाजियों के आगे जाता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम तुझको तेरे हलीफ कबीला सकीफ के जुर्म में पकड़ते हैं। यहाँ पर रावी कहते हैं कि कबीला सकीफ से अस्हाबे रसूल में से 2 लोगों को कैद किया हुआ था। इसने दौराने गुफ्तगू ये भी कहा कि मैं तो मुसलमान हूँ, या ये कहा कि अब मैं इस्लाम ले आया हूँ, लेकिन आप आगे बढ़ गए। अबू दाऊद राहिमहुल्लाह ने बयान किया ये हदीस का टुकड़ा कि आप आगे बढ़ गए। मैंने मोहम्मद बिन ईसा से समझा है, सुलेमान बिन हरब से नहीं। जब आप आगे बढ़ गए तो उस शख्स ने आपको पुकारा, ए मोहम्मद, ए मोहम्मद। इमरान बिन हुसैन फरमाते हैं कि आप बड़े रहमदिल और नरम मिजाज थे। आप इसकी आवाज सुनकर इसके पास तशरीफ लाए और पूछा, क्या बात है? बोला, मैं मुसलमान हूँ। आपने फरमाया, अगर तू यही बात है तो इस वक्त कहता जब तू अपने इख्तियार में था, गिरफ्तार नहीं हुआ था, तो बिलाशुबा तूने पूरी कामयाबी हासिल कर ली थी। अबू दाऊद राहिमहुल्लाह फरमाते हैं, मैं फिर हदीस सुलेमान की तरफ लौटता हूँ। वो शख्स बोला, ए मोहम्मद, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिलाइए, मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिलाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही तेरा मकसद था, या ये फरमाया कि यही इसका मकसद था। रावी कहते हैं कि इन 2 आदमियों के बदले में जो बनी सकीफ की कैद में थे, बाद में इस उकैली को फिदिये में दिया गया। अज़बा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी के लिए रख लिया। फिर मुशरिकीन ने मदीना के जानवरों पर डाका डाला और अज़बा को ले गए और जाते जाते एक मुसलमान औरत को भी उठाकर ले गए। जब रात होती तो वो अपने ऊँटों को आराम के लिए मैदान में छोड़ देते। एक रात जब वो सब गहरी नींद सो गए तो वो मुसलमान औरत उठी ताकि चुपके से किसी ऊँट पर सवार होकर भाग निकले। फिर वो जिस ऊँट पर भी हाथ रखती तो वो आवाज निकालता, यहाँ तक कि वो अज़बा के पास आई तो देखा कि वो निहायत शरीफ और सवारी में माहिर ऊँटनी है, तो वो इस पर सवार हो गई। फिर इसने अल्लाह से ये मन्नत मानी कि अगर इसने इसको मुशरिकीन से निजात दे दी तो वो इस ऊँटनी को कुर्बान कर देगी। जब वो मदीना पहुंची तो लोगों ने पहचान लिया कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर की गई तो आपने इसको बुला भेजा। वो आई और बताया कि मैंने इस ऊँटनी को ज़िबा करने की नजर मानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने इस ऊँटनी को बुरा बदला देना चाहा। अगर अल्लाह ने तुझको इस ऊँटनी की पुश्त पर निजात बख्शी तो क्या इसका बदला यही है कि इसको ज़िबा कर डाले? फरमाया, इस नजर का पूरा करना जायज नहीं, इसमें अल्लाह की नाफरमानी हो या ऐसी नजर हो जो आदमी के इख्तियार में ना हो। अबू दाऊद राहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये औरत हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी थी। देखिए हदीस में ये जो फरमाया, नअख़ुज़ुका बिजरीरती खुलफ़ाइका तकीफ़ा, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुझे तेरे हलीफ कबीला बनो सकीफ के जुर्म में पकड़ रही हैं। अल्लामा खत्ताबी राहिमहुल्लाह ने कहा है कि बनी उकैल और बनी सकीफ में अहद था, यानी वादा था। सकीफ ने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया और बनी उकैल ने इस पर राजी नामा जाहिर किया, यानी वो राजी थे, इसलिए वो भी हरबी हुए। इस बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उकैल को ये जवाब दिया। फिर आगे फरमाया, फ़क़ूदियर रजुलु बअदु बिर्रजुलैनि, अब बाद में 2 आदमियों के बदले इस उकैली को फिदिये में दिया गया। तो यहाँ पर ये इश्काल पैदा होता है कि ये शख्स मुसलमान था, इसको दारुल हरब की तरफ क्यों रद्द किया गया? तो यहाँ पर इसका जवाब अल्लामा नवी रहमहुल्लाह ये देते हैं कि साबित नहीं हो सका था कि इसके मुसलमान होने के बारे में ये बात इसने दुरुस्त कही है या फिर जान बचाने के लिए कही है। और दूसरी बात ये कि इसके मुसलमान होने के बाद इसको दारुल हरब की तरफ लौटाया गया, ये बात साबित नहीं है। और अगर साबित भी हो जाए तो मुमकिन है कि दारुल कुफ्र में भी अपने इस्लाम के इजहार पर और तबलीग पर कुदरत रखता हो और अपनी कौम का सरदार होने पर इसको ये
قدرت حاصل ہو۔ ذلولین کے معنی یہاں پر بتائے گئے ہیں بہت فرما بردار، اور آگے فرمایا مجرساتن یعنی تجربے کار۔ آگے پھر فرمایا ولا فی مالک یملک ابن آدم۔ اب یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک اصطلاح الکافر علی مال المسلم سبب ملک ہے یعنی ملکیت ہے، تو اس قاعدے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مشرک لٹیرے اس ازبا کے مالک ہو گئے تھے، پھر جب عورت ان سے لوٹ کر لائی تو یہ مالک ہو گئی، تو اس پر لا یملک صادق نہیں آتا۔ تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ اصطلاح سبب جو ہے سبب ملک بعد الاحراز ہوتا ہے، تو یہاں گویا کہ اصطلاح پایا گیا لیکن ابھی تک احراز نہیں پایا گیا، یعنی مال کو دارالسلام سے دارالحرب کی طرف منتقل کر لینا۔ ہمارا آج کا سبق یہاں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔